Namaste. Today we are going to see the next aspect of the hybrid seeds of cotton. That is the most important interculture operations like rooting operation. In the last lecture we have discussed about the isolation distance in the cotton. In this isolation we have seen that for the hybrid seed production of the cotton there should be a necessity of maintaining the isolation distance of at about 5 meters between the two different types of the plots of the cotton crop for maintenance of the genetic purity in the hybrid seeds of cotton. Now we are going to start the next aspect, that is the roguing operation. As we know that the roguing is the most important operation mainly followed in the cotton hybrid seed production plot. In this, we are removing the different types of the volunteer plants, different types of the off-type plants for maintaining the genetic purity or avoiding the different types of the adulteration or the to avoid the impurities in the hybrid seeds, or we should have obtained the better quality of the hybrid seeds, and for that purpose we have to do the roguing operation. And in this roguing operation, roguing means removal of type or the volunteer plant from the seed. Such type of roguing operation should be followed बिफोर फ्लावरिंग. फुलं येण्याच्या अगोदर आपल्याला अशा प्रकारचं रोगिंग ऑपरेशन जे आहे ते रोगिंग ऑपरेशन करावं लागतं. आणि म्हणून यासाठी आपल्याला हे रोगिंग ऑपरेशन हे गरजेचं आहे, ज्यामुळे या कपाशीची जी काही क्वालिटी आपल्याला मिळते ती अतिशय चांगल्या दर्जाची मिळते. आणि म्हणून हे त्याच्यामध्ये टिपिकल अशा प्रकारचं ऑपरेशन आहे. द नेक्स्ट ऑपरेशन दॅट इज द मॅन्युअर्स अँड फर्टिलायझर्स. As we know that for obtaining the higher yield from the cotton crop, there should be a necessity of at about 15 to 25 tons of the FYM per hectare. हे काय आहे? हे FYM आहे. 15 ते 25 टन एवढे FYM आपल्याला या पिकासाठी म्हणून त्या ठिकाणी द्यायचं आहे. And that should be given before the last harrowing operation to be followed at the time of preparation of land. जमीन तयार करताना शेवटची पाळी ज्यावेळी आपण देतो तर त्याच्या अगोदर आपल्याला काय करायचंय तर 15 ते 25 टन एवढं FY का कंपोस्ट जे आहे हे त्या जमिनीमध्ये मिसळून द्यायचं. Then for the purpose of providing the better nutrition to the crop, we should have to apply the different types of fertilizer to the crop, and it should be given at the proportion of 50 kg NPK per hectare as a basal dose. That means it should be given at the टाइम ऑफ सोइंग ऑपरेशन. पेरणी करताना आपल्याला 50 किलो नायट्रोजन द्यायचं आहे, 50 किलो फॉस्फरस द्यायचं आहे आणि 50 किलो पोटॅशियम त्या पिकाला आपल्याला द्यायचं आहे. आफ्टर द सोइंग ऑपरेशन वी हैव टू ऐड at about 25 kg of the nitrogen as a top dressing. याच्यामध्ये राहिलेला जो काही नायट्रोजन आहे हा राहिलेला नायट्रोजन जो 25 किलो आहे that should be given as a top dressing. Top dressing म्हणजे काय? That means application of fertilizer in the standing crop. उभ्या पिकामध्ये आपल्याला हे application करायचं असते. That means for maintaining the better yield of the crop, we have to apply the such type of manures and fertilizers to the crop. अशा पद्धतीने खतांचं व्यवस्थापन आपल्याला त्यामध्ये करायचं आहे. The next aspect of the hybrid seed production of cotton, that is the crossing program. Most important aspect है crossing program mainly adopted in the cotton crop. We know that for the planting of cotton crop
there should be a ratio of 4/5 as to 1/5. कपाशीचं बियाणं आपल्याला या ठिकाणी लावायचं आहे. मग ह्या कपाशीच्या बियाणाची लागवड करताना त्यामध्ये रेशो किती ठेवायचा आहे? 4/5 as to 1/5. Means if we are going to plant the 5 lines of the cotton plants, ability of the male and the female lines, then we have to use the 4 lines of the female parents and 4 lines of the female parents among the 5 lines and 1 line of the male parent among the 5 lines. टोटल लाइन किती आहे? 5 आहे. 5 पैकी 4 लाइन फिमेल पॅरेंटची आहे, 5 पैकी 1 लाइन ही मेल पॅरेंटची आहे. आणि म्हणून अशा पद्धतीचा रेशो आपल्याला यामध्ये मेंटेन करायचा आहे, जे ऑलरेडी आपण या ठिकाणी पाहिलेलं आहे. देन मोस्ट इम्पॉर्टंट एस्पेक्ट ऑफ दिस क्रॉसिंग प्रोग्राम इज द इमॅस्क्युलेशन. What is meant by emasculation? मग emasculation म्हणजे काय? Emasculation is the artificial process of removal of male reproductive organ from the bisexual flower. काय आहे? एक आर्टिफिशियल प्रोसेस आहे. आर्टिफिशियल याचा अर्थ काय? तर कृत्रिम आहे. अशा प्रकारची प्रक्रिया आहे. काय? रिमूव्हल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन. That means we are going to remove the anthers present in the bisexual flowers and we are preparing it by removing the male reproductive organ as a unisexual one. कारण या फुलामध्ये 2 सेक्स आहेत, बायसेक्शुअल आहे. आणि म्हणून आपल्याला काय करायचं आहे? तर याच्यातला जो मेल आहे तो मेल आपल्याला काढून टाकायचा आहे. आणि अशा पद्धतीचा तो मेल काढून टाकण्याची जी काही प्रक्रिया आहे त्या प्रक्रियेला या ठिकाणी काय म्हटलं जातं? that process is known as a emasculation. And such type of emasculation is followed by using the thumbnail method. हे कोणत्या पद्धतीने केलं जातं? तर thumbnail मेथड ने केलं जातं. thumbnail याचा अर्थ काय? तर अंगठ्याचं नख वाढवलेलं असतं आणि अंगठ्याच्या नखानं गोल अशा स्वरूपामध्ये बरोबर काय केलं जातं? तर याच्यामध्ये जे काही अँथर्स आहेत तर हे अँथर काढून टाकले जातात. Along with the anthers, there should be a removal of the petals also. आणि त्याचबरोबर याच्यावरती असणाऱ्या फुलावरती असणाऱ्या ज्या पाकळ्या आहेत या पाकळ्या देखील काय केल्या जातात? तर काढून टाकल्या जातात. And that process of removal of such type of the male reproductive organ is known as emasculation. त्याला आपण या ठिकाणी emasculation असं म्हणतोय. मग अशा पद्धतीने हे जे emasculation आहे हे emasculation कधी करायचं? That should be done at the period of 2 to 6 PM. यामध्ये कालावधी दिलेला आहे की 2 ते 6 वाजेपर्यंत आपल्याला हे इमॅस्क्युलेशन करायचं आहे. और इट शुड बी डन बिफोर द 7:30 AM. सकाळच्या 7:30 च्या अगोदर किंवा दुपारी 2 ते 6 च्या दरम्यान आपल्याला हे इमॅस्क्युलेशन करावं लागतं. आफ्टर द इमॅस्क्युलेशन द फ्लावर इज बिकम युनिसेक्शुअल. अशा पद्धतीचे इमॅस्क्युलेशन केल्यानंतर ही जी फूल आहे हे फूल काय होतंय? युनिसेक्शुअल होते. And at this stage we have to cover it with a butter paper bag or a straw tube. यावरती काय करायचं? बटर पेपर बॅग बसवायची किंवा स्ट्रॉ ट्यूब बसवायची to avoid unnecessary pollination. त्याच्यामध्ये नको अशा प्रकारचं जे पॉलिनेशन आहे जर आपण हे असं उघडं ठेवलं तर काय? फक्त इथं स्टिग्मा उडी आहे. स्टिग्मा रिसेप्टिव्ह असेल तर काय होतंय? बाहेरनं आलेले जे काही पोलन ग्रेन याच्यावरती पडू शकतात. that may be unnecessary pollination or unnecessary pollens. जे आपल्याला नको आहे अशा प्रकारचे पोलन ग्रेन तिथे पडू शकतात आणि याच्यामधून जे काही क्रॉसिंग आहे तो क्रॉसिंग प्रोग्राम आपला फेल जाऊ शकतो. आणि म्हणून आपल्याला इथे काळजी काय घ्यायची आहे की अशा पद्धतीने इमॅस्क्युलेशन केल्यानंतर त्या फुलावरती बटर पेपर बॅग बसवणं किंवा स्ट्रॉ ट्यूब बसवली जाते. And at the pedicel there should be a use of the rubber band. A typical colored rubber band is used for identification of the emasculated flower. त्या फुलाला आपण इमॅस्क्युलेशन केलंय ते आपल्याला ओळखता यावं म्हणून रबर बँडने त्याला पेडिसेलला देठाला त्या ठिकाणी ते रबर लावले जातात आणि ज्याच्या माध्यमातून आपल्याला हे इमॅस्क्युलेटेड फ्लावर जे आहे ते कोणते आहेत हे लक्षात येतं. आणि म्हणून अशा पद्धतीचे इमॅस्क्युलेशन जे आहे ते यामध्ये केलं जातं. आफ्टर द इमॅस्क्युलेशन the most important process to be followed in the process of crossing
दॅट इज द पॉलिनेशन. महत्वाची प्रोसेस कोणती आहे तर एक पॉलिनेशन आहे. व्हॉट इज मीन बाय पॉलिनेशन? पॉलिनेशन मीन्स is the artificial transfer of pollen grains from anthers to the stigma of the female flowers. याच्यामध्ये काय केलं जातंय की जे पोलन ग्रेन आहेत हे पोलन ग्रेन काय केले जातात? these are collected from the male lines. मेल लाइन वरचे असणारे पोलन ग्रेन गोळा केले जातात and after collecting these pollen grain through the brush in the petri dish, these are shared over the stigma of the female flowers. या फिमेल लाइन आहे त्याच्यावरती जी फुलं आहेत या फुलांमध्ये जे काही बटर पेपर बॅग बसवलेली आहे ती काढायची आणि काय करायचं हे जे पोलन ग्रेन पेट्री डिश मध्ये आपण घेतलेले आहेत हे ब्रशने काय करायचं जो पेंट ब्रश आहे तो पेंट ब्रशने काय करायचं तर याच्यावरती आपल्याला ते टाकायचे आहे. आफ्टर द पॉलिनेशन, आफ्टर द शेडिंग ऑफ पोलन ओव्हर द स्टिग्मा, the flower is also covered with the butter paper bag. अशा प्रकारचं हे पॉलिनेशन केल्यानंतर हे बटर पेपर बॅग जे आहे पुन्हा त्याच्यावरती बसवायचे आहे आणि हे काम आपल्याला कधी करायचं आहे? दॅट शुड बी फॉलोड 9 AM to 1 PM. सकाळी 9 वाजल्यापासून ते दुपारी 1 वाजेपर्यंतच्या कालावधीमध्ये आपल्याला अशा प्रकारचं पॉलिनेशन त्यामध्ये करायचं आहे. आणि म्हणून अशा प्रकारचं जे पॉलिनेशन आहे हे केल्यानंतर देखील काय केलं जातं तर दॅट शुड बी टाईड विथ द कलर्ड रबर बँड टू आयडेंटिफाय द पॉलिनेटेड फ्लावर्स. हे पॉलिनेशन केलेली फुलं कोणती आहेत तर ती आपल्याला ओळखता यावीत म्हणून त्यावरती रबर बँड कलर रबर बँड जे आहेत तर हे वापरले जातात आणि त्याच्या माध्यमातून काय केलं जातं तर हे पॉलिनेशन त्यामध्ये साध्य केलं जातं. याचा उपयोग या ठिकाणी आपल्याला वेगळ्या प्रकारचे जे काय हायब्रिड आपण तयार करतो कॉटनमध्ये तर त्याच्यासाठी म्हणून होत असतो आणि म्हणून हे आपल्याला आर्टिफिशियली या ठिकाणी घडवून आणावं लागतं. या दोन महत्त्वाच्या प्रक्रिया आहेत. पहिली महत्त्वाची प्रक्रिया इमॅस्क्युलेशन आणि दुसरी महत्त्वाची प्रक्रिया आहे पॉलिनेशन. इमॅस्क्युलेशन आणि पॉलिनेशन मधला फरक आपल्याला या ठिकाणी माहित आहे की इमॅस्क्युलेशन म्हणजे त्या बायसेक्शुअल फ्लावर मधला मेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन आणि करोला पोर्शन ज्याला आपण पेटल असं म्हणतो ते काढून टाकण्याची क्रिया आहे. आणि पॉलिनेशन म्हणजे काय? आर्टिफिशियल ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम अँथर्स टू द स्टिग्मा ऑफ द इमॅस्क्युलेटेड फ्लावर्स. याला आपण या ठिकाणी पॉलिनेशन असं म्हणतो. वेळेच्या बाबतीमध्ये इथं आपण पाहिलेलं आहे की इमॅस्क्युलेशन जे आहे इमॅस्क्युलेशन सकाळी दुपारी 2 वाजल्यापासून ते संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत केलं जातं आणि हे 9 ते 1 वाजेपर्यंत या ठिकाणी केलं जातं. याच्यासाठी थंबनेल मेथडचा वापर केला जातो. यामध्ये पेंट ब्रशच्या माध्यमातून शेडिंग त्यामध्ये केलं जातं. याच्या माध्यमातून बायसेक्शुअल फ्लावरिंग केलं जातं. याच्या माध्यमातून पुढे जाऊन फर्टिलायझेशन हे होत असतं. म्हणून या दोन महत्त्वाच्या प्रक्रिया यामध्ये परफॉर्म केल्या जातात ज्याच्या माध्यमातून आपल्याला हे क्रॉसिंग जे आहे क्रॉसिंग प्रोग्रामला चांगल्या पद्धतीने या ठिकाणी रन करता येतो. आता यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या पेस्ट आणि डिसीजेस आहेत. यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या पेस्ट आणि डिसीज आहेत ज्या आपल्याला या ठिकाणी माहित असणे गरजेचं आहे. We should know the different types of pests mainly causing damage to the crop plant. कोणत्या पेस्ट याच्यामध्ये आहेत? In these there are having the different types of the bollworm. याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे बोलवर्म आहेत आणि यामध्ये पहिला बोलवर्म आहे ज्याला म्हणतात स्पॉटेड बोलवर्म. दुसरा प्रकार याच्यामध्ये आहे याला म्हणतात पिंक बोलवर्म आणि तिसरा प्रकार जो आहे याला म्हणतात अमेरिकन बोलवर्म. There are having 3 types of bollworm mainly causing damage to the cotton plant. That is the spotted bollworm, pink bollworm, and American bollworm. Among these, the spotted bollworm and pink bollworm are mainly causing damage at the stage of the flowering as well as at the stage of initiation of the fruits. या दोन अवस्थांमध्ये विशेषतः या दोन्ही किडी अशा प्रकारच्या आहेत की ज्यावेळी त्याला बोंड तयार होतात ती बोंड तयार झाल्यानंतर या आतमध्ये जातात. सुरुवातीला पाने जातात नंतर आतमध्ये जातात आणि आतला जो भाग आहे तो खातात आणि त्याचा एक्सक्रीटर देखील आतमध्ये राहतो. याला आपण इथं आपल्याला माहिती आहे की गेल्या वर्षी आपल्याकडे या गुलाबी बोंडाळीचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणावरती झालेला होता आणि म्हणून अशा प्रकारचा हा जो काही पिंक बोलवर्म आहे स्पॉटेड बोलवर्म आहे दोन्हीचे नुकसान याच्यामध्ये आहे. अधिक तिसरा प्रकार याच्यामध्ये आहे अमेरिकन बोलवर्म आहे. हरभऱ्यावरची जी घाटी आळी आहे अशाच प्रकारचा हा बोलवर्म आहे.
हा गोल शरीराचा अर्धा भाग आतमध्ये त्या फळांमध्ये असतो, अर्धा भाग शरीराचा बाहेर असतो आणि मग अर्धा भाग आपला खाल्ला, अर्धा भाग जो शरीरात आतमध्ये आहे तो काय करतोय तर आतला जो तोंडाचा भाग आहे त्याच्या माध्यमातून आतलं जे काही डेव्हलपिंग होल्स आहेत ते खातात आणि पुन्हा त्याच्यामधनं बाहेर येऊन पुन्हा दुसऱ्या गोलवरती ते उपजीविका करत असतात. आणि म्हणून अशा प्रकारचा हा गोलव त्याच्यामध्ये आहे. त्यानंतर त्याच्यामध्ये रेड कॉटन बग नावाची पेस्ट आहे. रेड कॉटन बग लालसर अशा प्रकारचे असणारे काळपट टिक्के पाठीवरती असणारा छोटासा बुगेर आहे आणि हा काय करतोय तर कपाशीच्या पानावरती उपजीविका करतो आहे, कपाशीच्या फळांवरती उपजीविका करतो आहे. त्यानंतर डस्टी कॉटन बग, these are also one of the important pests of the cotton and mainly causing a damage to the crop plant. आणि मग अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या किडी आहेत ज्या या पिकांमध्ये आढळतात. यामध्ये महत्त्वाचा पर्याय आहे की आंतरप्रवाही कीटकनाशकांचा वापर करणं. त्यानंतर जे काही गोलदाटचं बियाणं आहे, बीटी कॉटन ज्याला आपण म्हणतो, अशा प्रकारचं बीटीचं बियाणं आपण या ठिकाणी वापरलं तर आपल्याला बऱ्यापैकी या सगळ्या किडीचा बंदोबस्त हात करता येतो. आणि म्हणून या वेगवेगळ्या प्रकारच्या पेस्ट त्यामध्ये आहेत. त्यानंतर पुढचा भाग यामध्ये आपण जर पाहिला तर याच्यामध्ये असणारे जे वेगवेगळ्या प्रकारचे रोग आहेत त्या रोगांमध्ये महत्त्वाचा डिसीज आहे तो म्हणजे वेल्ट डिसीज, म्हणजे ज्याला आपण या ठिकाणी मर रोग असं म्हणतो. आणि हा जो मर रोग आहे हा मर रोग या पिकाचं फार मोठ्या प्रमाणावरती नुकसान करतो. आणि हा रोग एकदा का त्या पिकावरती आला की त्या पिकाची मुळं सडवतात आणि मुळं सडवली की कालांतरानं अशी झाडे जी आहेत कोणत्याही अवस्थेमध्ये असली तरी सुद्धा ती जागेवरती जळून जातात. आणि म्हणून अशा प्रकारचा हा विल्ट त्यामध्ये आहे. त्यानंतर अँथ्रॅक्नोज नावाचा डिसीज त्याच्यामध्ये आहे, ज्याच्या माध्यमातून देखील बऱ्यापैकी जी आलेली फुलं आहेत, आलेली फळं आहेत यावरती मोठ्या प्रमाणावरती डॅमेज झालेला आपल्याला दिसतो आहे. त्यानंतर यामध्ये ब्लॅक यामध्ये महत्त्वाचा असा डिसीज आहे ज्याला म्हणतात ब्लॅक आर्म ऑफ कॉटन. ब्लॅक आर्म डिसीज म्हणजे ज्यामध्ये कपाशीच्या झाडाची जी काही फांदी आहे त्याच्यावरती नाही पानं गळून जातात आणि पानं गळून गेली की पूर्णपणे काय होते झाडाचा जो साकडा आहे तो साकडा अतिशय काळपट अशा प्रकारचा बनतो आणि म्हणून याला म्हटलं जातं ब्लॅक आर्म ऑफ कॉटन. त्यानंतर याच्यामध्ये आणखी एक महत्त्वाचा डिसीज आहे ज्याला या ठिकाणी म्हणतात रेड रॉट डिसीज. रेड रॉट हा एक याच्यामध्ये महत्त्वाचा असा डिसीज मानला जातो. त्यानंतर दहिया डिसीज एक याच्यामध्ये महत्त्वाचा डिसीज आहे की ज्याच्यामध्ये आपल्याला या कपाशीच्या पानांवरती या झाडाच्या फांद्यांवरती कापसासारखं अगदी दह्यासारखं करड असणारं ग्रीन कलरचं स्ट्रक्चर डेव्हलप झालेलं दिसतं आणि यामध्ये सुद्धा झाडाची वाढ जे थांबते. आणि म्हणून अशा प्रकारच्या वेगवेगळ्या रोगांचा बंदोबस्त आपल्याला वेळीच या ठिकाणी करावा लागतो आणि याच्या माध्यमातून आपण कपाशी पिकाचं या माध्यमातून संरक्षण करू शकतो. Then the last most important aspect of the cotton hybridization of cotton, that is the different types of the parents to be utilized for the hybridization purpose. याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या हायब्रिड व्हरायटी आहेत. यामध्ये या तीन व्हरायटी महत्त्वाच्या इथे समोर तुम्हाला दिलेले आहेत पहा. H4 कॉटन आहे. H4 कॉटन मध्ये पहिला पॅरेंट आहे G67 into American nectarless. G67 into American nectarless. G67 is the female parent and the American nectarless is the male parent. The second variety, that is the Varakshmi cotton. In this the female parent is Lakshmi and the male parent is Yasmin 289E. Then third one, that is the Godavari. In this the female parent is a Mori nectarless and the male parent is a MCU5. These three varieties are mostly asked in the examination up till now, and so we should have the we should know the different male and the female parents to be utilized in the hybridization program, because such type of question is asked for the 2 marks. या ठिकाणी या पॅरेंट वरती जो प्रश्न आहे याच्यासाठी 2 मार्क यामध्ये राखून ठेवलेले असतात आणि म्हणून आपल्याला हे जे पॅरेंट आहे ते पॅरेंट यामध्ये कळायला पाहिजे. वी आर ऑब्टेनिंग द यील्ड, यामध्ये आपल्याला जे काही उत्पादन मिळतं ते उत्पादन किती मिळतं
यामध्ये जो इल्डिंग ऍस्पेक्ट आहे तो इल्डिंग ऍस्पेक्ट आपल्याला या ठिकाणी माहित असायला पाहिजे. हे यील्ड आपल्याला जे मिळतं हे यील्ड किती मिळतं? वी आर ऑब्टेनिंग द यील्ड ऑफ अराउंड 1000 to 1500 kg per hectare. यामध्ये 1000 ते 1500 किलो एवढे या ठिकाणी उत्पादन आपल्याला या बियाणाचं या कपाशीच्या एका हेक्टर एरियामधून मिळतं आणि म्हणून 1000 ते 1500 किलो एवढं बियाणं आपल्याला या ठिकाणी यापासून या हायब्रिडमध्ये मिळतं जे आपल्याला ॲज अ हायब्रिड म्हणून पुढे जाऊन त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रोग्रामसाठी ते उपयोगात आणता येतं किंवा प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना ते लागवडीसाठी सुद्धा घेता येतं. आणि मग अशा प्रकारचा हा जो हायब्रिडायझेशन प्रोग्राम आहे तो प्रोग्राम या कपाशी पिकामध्ये आपण फॉलो करत असतो. परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून जर आपण विचार केला तर याच्यावरती तुम्हाला मोठा प्रश्न जो आहे हा 5 मार्काचा त्यामध्ये विचारला जाईल की ज्यामध्ये तुम्हाला एकंदरीतच हायब्रिडायझेशनचा जो प्रोग्राम आहे तो प्रोग्राम त्यामध्ये विचारला जाईल. गिव्ह डिटेल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द हायब्रिड सीड प्रोडक्शन ऑफ द कॉटन किंवा गिव्ह डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द हायब्रिड सीड प्रोडक्शन ऑफ द ज्वार. आणि यामध्ये एक महत्त्वाचा आस्पेक्ट असतो आणि ते म्हणजे यामध्ये असणारे पॅरेंट विचारले जातात, याच्यामध्ये असणारं सॉइल आणि क्लायमेट विचारलं जातं, याच्यासाठी लागणारा सीड रेट विचारला जातो जो या ठिकाणी आपण पाहिलेला आहे की 3.75 किलो एवढा फिमेल पॅरेंटचा सीड रेट आपण वापरतो आणि 2.5 किलो एवढा मेल पॅरेंटचा सीड रेट आपण इथे वापरतो. आणि म्हणून सीड रेटवरती प्रश्न त्या ठिकाणी विचारला जातो किंवा याच्यामध्ये एखादी पेस्ट तुम्हाला त्यामध्ये विचारली जाते, किमान आपल्याला त्याच्यामध्ये त्याचं नाव देखील लिहिता आलं पाहिजे. आणि म्हणून आपल्याला अशा पद्धतीचे एकंदरीतच इन्फॉर्मेशन जे आहे या पिकाच्या बाबतीमध्ये माहीत असणं गरजेचं आहे. अशा पद्धतीचा एकंदरीतच हायब्रिडायझेशनचा जो प्रोग्राम आहे तो प्रोग्राम ज्वारी आणि कपाशी या दोन्ही पिकामध्ये फॉलो केला जात असतो. नमस्कार.